आपण किछि मास आगर गोटे कंट्रोवर्सी पले आसीथिला जेनता कि आपण नुआखाई ऊपर गोटे कथाटे कहितले लोक माने निजर निजर भितर धर्म धर्म के नै करे घिचाटना होतुसन माड़ गाली लागुतुसन जेनता कि भगवान कृष्ण भी जगह रे कहउचन कि सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं तं सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः जेते बेले सब धर्म के परित्याग करके मोर शरण के आस बोलछन किंतु ई जगह रे लोक माने निजर निजर भितर मार लागुचन तु से धर्मर मुई ई धर्मर इटा के आपण केनता देखुचन सही लोक मान के काना कहबे खराब रास्ता जानूछन इटा खराब रास्ता है बोलिक फिर भी से मैंने खराब रास्ता पलाउछन सही मान को आपण काना वार्ता देवे कर्मवादी हुओ ज्ञान और विज्ञान को विश्वास करो अंधविश्वास दूरे जाओ मद्य मादकता ठारू दूरे जाओ बड़ लोकंकर भूमिका केतकी रोचे जेहेतु भगवान श्रीकृष्ण इटा भी कहउचन कि यद्यदा रचति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनुवर्तते माने जेन बड़ लोक माने रहितिसन से माने जिनता आचरण करसन सान लोक तांकु देखि करी ठीक सेंता आचरण करसन तो ई जिनिस रे आपण बड़ लोकंकु केतकी दायी करबे आज दुनिया जनता हला न बहुत सारा लोग एंता अच्छन जेन मैंने कि भल रास्ता छाड़ी खराब रास्ता के जोछन अधर्मर काम करूछन बाकी एंता जने बाबा अच्छन जी कि लोकों को सब बेले परामर्श करूछन कि अपन धर्म रास्ता रे चालुन सत काम करुन बोली करी आउ से पद्मश्री रे पुरस्कृत भी होइछन आउ यहाँ देशे बलांगीर गस्तरे आसीचन लोकों को प्रवचन सुनाबार लगी भगवान कथा सुनाबार लगी बाकी मास आगु जो देखमा से कंट्रोवर्सी रे भी पले आसीथिले आमे आपण मान के कहूछु पद्मश्री श्रीमत बलिया बाबांकर कथा जे कि यहाँ आमर संगे अछन तांकर संगे अधिका आलोचना करमा ऊपर अधिका कथा आमा ऊपर आज से बलांगीर गस्तरे आसीचन भगवान कथा सुनाबार लगी आसीचन सीधा सलख तांकर संगे कथा आमर संगे यहाँ अछन श्रीमत बलिया बाबा आज्ञा आज बलांगीर गस्तरे आसीचन कथा सुनाबार लगी काना पर लोक मान को वार्ता देवे आपनकर तरफ आमर ये जो यात्राटी ये यात्राटीर नाम है परिवेश गणतंत्र और धर्म सचेतन यात्रा परिवेश सहित आउ गणतंत्र सहित धर्मर संपर्क भी रही धर्म सहित परिवेश और गणतंत्र संपर्क भी रही जमती आपण मानकर कृष्ण कहले वृंदावन का कथा मन पड़े बा गोवर्धन पहाड़ कथा मन पड़े राम कहले चित्रकूट पहाड़ ठारू पंचवटी अरण्य कथा बा दंडकारण्य कथा मन पड़े ठीक से भली आपणकर धर्म सहित परिवेश और गणतंत्र गणतंत्र कहले केवल लोक मानक पई ये तंत्र होता नुहे कि सबू धर्म को लेकरी तुम एक कर ता मध्य ठीक किंतु गणतंत्र कहले परिवेश जीवजंतु मनीष समाज प्रत्येक धर्मर लोक समस्त को धरी रखिबार माने कटक कायदा कटकणा होची माने गणतंत्र किंतु गणतंत्र जदि गछ कटा हब जंगल रे निया लागिवो जंगल निया को लिभेया पे लोक नथिबे गछ कटा हब रास्ता हब गछ कटा हो किंतु तार 10 गुण गछ कि 5 गुण गछ सबु जगार लगा हवा उचित आपणकर इस्लाम ख्रिस्टियान धर्म बा आमर हिंदू मानकर समाधि पीठ से समाधि दिया जाऊ कबर दिया जाऊ सब दिया जाऊ किंतु से मन रखापी गोटे गछ से लगा जाऊ तेणु यही भाव में आमर जो हरि कथा ये हरि कथा दुख को जी हरण करे अभाव को जी हरण करे से हूँ हरि तेणु हरि कथा माने समयर सदुपयोग कर कर्मवादी हुओ ज्ञान और विज्ञान को विश्वास कर अंधविश्वास दूरे जाओ मद्य मादकता ठारू दूरे जाओ
ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର୍ ଲାଗି କହୁଥିସନ୍ ବାକି ଲୋକମାନେ ନିଜର ନିଜର ଭିତରେ ଧର୍ମକେ ନେଇକରି ଘିଚାଟନା ହଉଥିସନ୍ ମାଡ଼ ଗାଲି ଲାଗୁଥିସନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ କି ସର୍ବଧର୍ମନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମୋର୍ ଶରଣକେ ଆସ ବୋଲଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ନିଜର ଭିତରେ ମାଲ୍ ଲାଗୁଛନ୍ ତୁଇ ସେ ଧର୍ମର ମୁଇଁ ଇ ଧର୍ମର ଇଟାକେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ସେହି ଲୋକମାନକେ କାଣା କହିବେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଧର୍ମ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥଟି ହେଲା ସମସ୍ତ ମତବାଦକୁ ଦୂରରେ ରଖି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ଯାଅ, ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ଯାଅ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋର ହାତ ଅଛି ପାଦ ଅଛି ଆଖି ଅଛି କାରଣ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ଅଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ସମୟ ସ୍ଥିର କର ଆଖି କାହାକୁ ଚାହିଁବନି, କାନ କାହାକୁ କୌଣସି ପର କଥା ଶୁଣିବନି, କେବଳ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବା ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମନନ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଏଭଳି ଏହାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଅଛନ୍ ଯିଏକି ଶୁଣବାର୍ଟା ଆପଣ କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ବି ପାଇଛନ୍ ତ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ରଖିଛନ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ମଣିଷ ମାନେ ସନ୍ତାନର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମା ଯାହା ଖାଏ ପିଲା ତାକୁ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ନାଭି ବାଟ ଦେଇ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶ ଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ମାନେ ମାତୃସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ସେ ଖାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହୁଏ। ସେଠି ମା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ନ କ୍ଷୀରି ଚଟାନ୍ତି ବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଚଟାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆଖାଇ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା। ଏଠି ଆମର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର କଥା କହିପାରିବିନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନୂଆଖାଇଟା କେମିତି ପାଳନ ନୂଆଖିଆ ତାକୁ କହନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ ନୂଆ ଚୂଡ଼ାର ଭୋଗ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନେ କିଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, କିଏ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଦିନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ 3ଟି ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପାଳନ ହଉ। ଆଜି ନୂଆଖାଇ, କାଲି ପୂର୍ବଦିନ ପରଦିନ ଅନ୍ତତଃ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ କଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରୁ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମିଷ ଖାଇବୁ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାନେ କ'ଣ? ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଅରୁଆ ଖାଉଥିଲ, ଏକ ଓଳିକା ଖାଉଥିଲ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ତୁମର ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଅ। ତାମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା? ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଆମର ନୂଆଖାଇଟା ସରିଗଲା ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆକୁ 3ଟି ଦିନ ତା ପୂର୍ବଦିନ ତା ପରଦିନ ଟିକେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ରୁହ। ଏଇ କଥା। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପର୍ବ,
ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲେ ବି ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଅନେକ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଛି। ମୋର କହିଲେ ସେ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବି ପାଳନ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ବି ଏଇଟା କହିବି। ସେଇ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛେ କି ଯେତେବେଳେ ବଳି ପଡୁଛେ କି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛେ ଆସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେଟା ନା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେଟା କାଣା କହିବେ ସେଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥାଏ। ପଶୁ ବଳି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପରମିତ। ତେଣୁ ବଳି କାହିଁକି ଆମେ ଦେବା? ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଠା ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, ଫଳ ଅଛି, ସବୁ ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଇଟା ମାନେ ତାର ଚିତ୍କାର, ତାର ଯଦି କଥାଟାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିବା, ତା ମନ କଥାଟାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ବଳି ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣ, ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କର। ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳି। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବଳି ପ୍ରଥାରେ ଅଛି, ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତ ବିତ, ସେ ନୁହେଁ ମାୟାରେ ମୋହିତ। ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କର। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେନ୍ଟା ରହୁଛେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେନ୍ତା କି ଭଲ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକିରି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଜାନୁଛନ୍ ଏଇଟା ଖରାପ ରାସ୍ତା ବୋଲିକିରି ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପଲଉଛନ୍। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନିଶା ମାଦକ, ନିଶା ମାଦକ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଆ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ପିଲା ବା ଯୁବ ସମାଜ, ଯୁବକ ଚଞ୍ଚଳ, ସେମାନେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ସେଟାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିବାର, ପ୍ରଶାସନ, ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ନିଶା ମାଦକର ଅପକାରିତା କ'ଣ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶା ମାଦକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା କେତକି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ କି ୟଦ୍ୟଦା ରଚତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ ତଦେବେ ତଲୋଜନଃ ସୟତ୍ ପ୍ରମାଣମ୍ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତ ଧନୁବର୍ତ୍ତତେ। ମାନେ ଯେନ୍ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ରହିଥିସନ୍ ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ଆଚରଣ କରସନ୍, ସାନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆଚରଣ କରସନ୍। ତ ଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ କେତକି ଦାୟୀ କରବେ? ନାଇଁ, ଭଲ ଲୋକ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ମନ୍ଦ କଥା କହେନି କି ମନ୍ଦ କାମ କରେନି। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା କୁହନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ନିଶା ମାଦକ, ଚୋରି, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ବଳାତ୍କାର, ନାରୀ ତ ସବୁବେଳେ ମା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି, ଧର୍ଷଣ, ବଳାତ୍କାର ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କେବେ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଶିଖେଇନି। ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛେ, ମଦ ପିଉଛେ, ତାହାକେ ଛୋଟ ଲୋକ ଦେଖିକରି ଶିଖୁଛନ୍, ସେଟାକେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ପିଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଦେହ ପକ୍ଷରେ, ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ, ପରିବାର ପକ୍ଷରେ ଅନିଷ୍ଟକାରକ। ସିଏ ଧରନ୍ତୁ ଗୁଟୁକା ଜଣେ ଖାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କର୍କଟ ବିଛା ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍କଟ ରୋଗର ନିଦାନ, ଏଇ କର୍କଟ ରୋଗର ଉତ୍ସାହକ ଜିନିଷ। ତଥାପି ଖାଉଛି କାହିଁକି? ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛି କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ବିଡ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ତମାଖୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରକାର ଅସାଧ୍ୟ ବେମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବଦଭ୍ୟାସ, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି
ବଦଭ୍ୟାସକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କେବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ଇଟା ଆପଣକେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ସେ ଯେନ୍ କଥା ମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତିକି କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଉ ଯୁବ ସମାଜ ମେନ୍ କରି ଯେନ୍ ମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରୁଛୁ ଇ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କାଣା ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋର୍ ସମିଆ।